ઉપાધ્યાય સમાચારની શરૂઆત કરીશું મુખ્ય સમાચારથી। દેશભરમાં આજે હર્ષોલ્લાસથી ઉજવાઈ રહી છે મહાવીર જયંતિ। રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રધાનમંત્રીએ પાઠવી શુભેચ્છા। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ભારત મંડપમમાં ભગવાન મહાવીરના 2550મા નિર્માણ મહોત્સવમાં રહ્યા ઉપસ્થિત। લોકસભા ચૂંટણી માટેનો પ્રચાર પૂરજોશમાં। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી રાજસ્થાનના બાંસવાડા અને ઝાલોર સિરોહીમાં સંબોધશે ચૂંટણી રેલી। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार और पश्चिम बंगाल में करशे चूंटणी प्रचार। तो राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल में करशे चूंटणी प्रचार। तो जेपी नड्डा कर्नाटक में भरशे हुंकार। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की महारेली में जोड़ाशे अनेक दिग्गज नेताओं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सहित विपक्षी नेताओं करशे संबोधन। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ और बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश अमराहू में करशे चूंटणी प्रचार। राजस्थान झालावाड़ में गमख्वार अकस्मात। मोडी रात्रे वान और ट्रक वच्चे थयेला भयंकर अकस्मात में 9 लोकोना मौत। गंभीर रीते इजाग्रस्त एक व्यक्ति ने खसेड़ायो होस्पिटल। ट्रेनिंग प्रेक्टिस दरमियान जापान नेवीना 2 हेलिकॉप्टर क्रेश। दुर्घटना में एकનું મોત જ્યારે 7 જવાનો લાપતા। एमएसटीएफे लापता क्रूने शोधवा 8 युद्ध जहाजों 5 एरक्राफ्ट कर्या तैनात। पड़ोशी देश मालदीव में 20મી संसदनी चूंटणी माटे आज योजाशे मतदान। संसदनी 93 बेठकों माटे 368 उम्मीदवारों मैदाने। गुजरात में लोकसभा चूंटणीनो झंझावाती प्रचार। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल आज पाटण और वडोदरा में जाहेर सभा ने करशे संबोधित। तो प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटील ચોટીલા खाते काठी समाजना कार्यक्रम में रहेशे उपस्थित। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल अमदावादना सारंगपुर और बापूनगर में संबोधशे जनसभा। आईपीएल में आज बेंगलुरुनी सामे टकराशे कोलकाता। तो बीजा मुकाबला में पंजाब किंग्सनो सामनो गुजरात टाइटन्स साथे। गईकाले रमायेली मैच में हैदराबादे दिल्हीने 67 रनथी आपी महान। हवे जोईशुं समाचार विगतवार। आज महावीर जयंती है। जैन धर्मावलंबी त्याग, तपस्या और मानव कल्याणना प्रतीक भगवान महावीरनी जन्मजयंतीनी देश में हर्षोल्लास साथे उजवाई है। जैन धर्मना मुख्य तहेवार में महावीर जयंतीनो समावेश थाय छे। आ प्रसंगे दिल्हीना प्रगति मैदान खाते भारत मंडपम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रह्या हता। 24मा तीर्थकर महावीर स्वामीए सत्य और अहिंसानो संदेश आप्यो छे। महावीर जयंती प्रसंगे देशना राष्ट्रपतिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स थकी तमाम देशवासीओने खास करीने जैन समुदायना भाईओ बहनोने महावीर जयंतीनी शुभकामनाओं पाठवी हती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए पण एक्स प्लेटफॉर्म थकी देशवासीओने महावीर जयंतीनी शुभकामनाओं पाठवी हती। चाली रहेला मंडपमां आपणे निहाळीए लाइव प्रदर्शन। और आशीर्वाद से संभव हुआ है और इसलिए मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को महावीर जयंती के इस पवित्र अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब तो जानते हैं, चुनाव की इस भागदौड़ के बीच इस तरह के पुण्य कार्यक्रम में आना मन को बहुत ही शाता देने वाला है।
पूज्य संतगण, आज इस अवसर पर मुझे महान मार्गदर्शक, समाधिस्थ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का स्मरण होना स्वाभाविक है। पिछले ही वर्ष छत्तीसगढ़ के चंद्रागिरी मंदिर में मुझे उनका सानिध्य मिला था। उनका भौतिक शरीर भरेली हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद जरूर हमारे साथ है। साथियों, भगवान महावीर का ये 2550वां निर्वाण महोत्सव हजारों वर्ष का एक दुर्लभ अवसर है। ऐसे अवसर स्वाभाविक रूप से कई विशेष संयोगों को भी जोड़ते हैं। ये वो समय है जब भारत अमृत काल की शुरुआती दौर में है। देश आजादी के शताब्दी वर्ष को स्वर्णिम शताब्दी बनाने के लिए काम कर रहा है। इस साल हमारे संविधान को भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी समय देश में एक बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव भी चल रहा है। देश का विश्वास है कि यहीं से भविष्य की नई यात्रा शुरू होगी। આપણે નિહાળી રહ્યા હતા ભારત મંડપમમાં નિર્માણ મહોત્સવમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું જીવન પ્રસારણ। સમાચારમાં આગળ વધીશું। લોકસભાની બીજા તબક્કાની ચૂંટણી પ્રચાર માટે રાજકીય પાર્ટીઓ એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ नेता અને દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે રાજસ્થાનમાં પ્રચારની કમાન સંભાળશે। તેઓ ઝાલોર અને બાંસવાડા ખાતે ચૂંટણી સભાને સંબોધિત કરશે, જે 26 એપ્રિલના રોજ મતદાન થવાનું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ બીજા તબક્કાની ચૂંટણી માટે પ્રચાર અભિયાન ગતિમાન બનાવ્યું છે। ભાજપના સ્ટાર પ્રચારક અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ આજે પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર અને અસમના ચૂંટણી પ્રવાસે રહેશે। તેઓ પ્રચાર પ્રવાસની શરૂઆત પશ્ચિમ બંગાળની દાર્જિલિંગ બેઠકના ઉમેદવાર રાજુ બિસ્ટ માટે જનસભામાં સંબોધન કરશે। ત્યારબાદ બિહારના કટિહારમાં જનસભા અને સાંજે અસમના સિલિયરમાં રોડ શો થકી ભાજપ માટે પ્રચાર કરશે। तो केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाळના मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर અને દાર્જિલિંગમાં ચૂંટણી સભાને સંબોધન કરશે। ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા આજે મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકમાં પ્રચારની જવાબદારી સંભાળશે। મહારાષ્ટ્રના બુલંઢાના જિલ્લામાં ચૂંટણી સભાને સંબોધન કરશે। ત્યારબાદ કર્ણાટકના હુગલી ખાતે બેઠક કરી જનસભાને સંબોધન કરશે। લોકસભાની બીજા તબક્કાની ચૂંટણીમાં મતદાન માટે વિપક્ષે પણ આક્રમક પ્રચારની રણનીતિ અપનાવી છે। વિપક્ષી ઇન્ડિયન ગઠબંધનના સાથી પક્ષો સાંજે રાંચીના ઉલગુલાન ખાતે મહારેલી કરશે, જેમાં કોંગ્રેસના પ્રમુખ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, રાહુલ ગાંધી, તેજસ્વી યાદવ, અખિલેશ યાદવ, દીપાંકર ભટ્ટાચાર્ય, સંજય સિંહ અને અરવિંદ કેજરીવાલના પત્ની સુનીતા કેજરીવાલ હાજર રહેશે। આ સિવાય ઇન્ડિયા ગઠબંધનના સાથી પક્ષોના નેતાઓ પણ હાજરી આપશે। તો ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાના મહામંત્રી સુપ્રિયો ભટ્ટાચાર્યએ રેલી પરિવર્તનના શંખનાદ સ્વરૂપ રહેશે। સાથે જ બસપા પ્રમુખ અમરાહોમાં ચૂંટણી સભાને સંબોધન કરશે। કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી છત્તીસગઢ અને સીતારામ યેચુરી કેરળમાં પ્રચાર કરશે। રાજસ્થાનના ઝાલાવાડા જિલ્લામાં આજે વહેલી સવારે ગોઝારો અકસ્માત સર્જાયો હતો। જાનૈયાઓને લઈને જઈ રહેલી એક વાનને ટ્રકે ટક્કર મારતા 9 લોકોના મોત થયા છે। એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થઈ છે। આ માર્ગ અકસ્માત અકલેરા નજીક પંચોલા ગામમાં થયો હતો। અકસ્માત એટલો ભયંકર હતો કે અથડામણ બાદ વાનના ટુકડા થઈ ગયા હતા। ટ્રેનિંગ પ્રેક્ટિસ દરમિયાન જાપાન નૌસેનાના 2 હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયા છે। તેરી શ્રીમાન દ્વીપ નજીક થયેલી આ દુર્ઘટનામાં એકનું મોત
જ્યારે 7 જવાનો લાપતા થયા છે. જાપાનના સંરક્ષણ મંત્રાલયનું કહેવું છે કે MSTFએ લાપતા ક્રૂને શોધવા અને બચાવવા માટે 8 યુદ્ધ જહાજો અને 5 એરક્રાફ્ટ તૈનાત કર્યા છે. સિહોક તરીકે ઓળખાતું ટ્વિન એન્જિનવાળું મલ્ટીમિશન એરક્રાફ્ટ રાત્રે પાણીમાં સબમરીન વિરોધી તાલીમ પર હતું. ગત રાત્રે 10:38 વાગ્યે એકનો સંપર્ક તૂટી ગયો. લગભગ 25 મિનિટ પછી બીજા વિમાન સાથેનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો. અમેરિકી પ્રતિનિધિ સભાએ ગઈકાલે પૂર્ણ સમર્થન સાથે યુક્રેન, ઇઝરાયલ અને તાઇવાન જેવા અન્ય અમેરિકી સહયોગીઓ માટે $95 અરબની વિદેશી સહાયતાને મંજૂરી આપી છે. રશિયાના આક્રમણને રોકવા માટે ફરી એકવાર મહિનાઓ પછી ડેમોક્રેટ અને રિપબ્લિકન સાંસદો એકઠા થયા છે. જો કે રિપબ્લિકન પાર્ટીના અનેક સાંસદોએ આ નિર્ણયનો ખૂબ વિરોધ કર્યો. ડેમોક્રેટિક પાર્ટીએ બહુમતી સાથે 2 મહિના પહેલા પણ આ પ્રકારનો એક પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો હતો. માલદીવમાં આજે સંસદીય મતદાન હાથ ધરાશે. માલદીવની આ ચોથી બહુદળીય સંસદીય ચૂંટણી છે, જ્યાં 93 મત વિસ્તારમાં કુલ 368 ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. માલદીવના બંધારણ પ્રમાણે સંસદીય નિર્ણયો માટે સંસદીય બહુમત જરૂરી છે. આ સરકાર દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા વિધેયકને અનુમોદનની ભૂમિકા પણ રાખે છે. માલદીવની ચૂંટણીમાં મુખ્ય વિપક્ષ માલદીવિયન ડેમોક્રેટિક પાર્ટી, પ્રોગ્રેસિવ પાર્ટી ઓફ માલદીવ અને પીપલ્સ નેશનલ્સ કોંગ્રેસ વચ્ચે છે. માલદીવિયન ડેમોક્રેટિક પાર્ટીએ નાના પક્ષોને એક કરવા માટે અપીલ કરી છે. તમામ મત વિસ્તારોમાં 602 મતદાન કેન્દ્રો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય વિદેશમાં કોલંબો, કુઆલાલંપુરમ અને ત્રિવેન્દ્રમમાં મતદાન કેન્દ્ર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. માલદીવી ચૂંટણી હિન્દ મહાસાગર ક્ષેત્ર માટે મહત્વપૂર્ણ છે. રાજ્યમાં લોકસભા ચૂંટણી માટે ઝંઝાવાતી પ્રચાર થઈ રહ્યો છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આજે પાટણ જિલ્લાની મુલાકાત લેશે, જ્યાં તેઓ બાલીસણામાં ભવાની માતાના મંદિરમાં દર્શન કરશે. ત્યારબાદ તેઓ રામજી મંદિર ચોકમાં જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે. પાટણની મુલાકાત બાદ તેઓ વડોદરા જશે, જ્યાં તેઓ ગોરવા ખાતે ચૂંટણી કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે. તો ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ ચોટીલા ખાતે કાઠી સમાજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેશે. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહ ગોહિલ અમદાવાદના સારંગપુર અને બાપુનગરમાં જનસભાને સંબોધશે. શનિવારે ગુજરાતના પ્રવાસે આવેલા કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વડોદરા ખાતે ઉદ્યોગકારો સાથે મુલાકાત કરી હતી. અહીં તેલુગુ, કન્નડ, થુલુ, મલયાલમ, મરાઠી સહિતના અન્ય રાજ્યોના નાગરિકોએ નિર્મલા સીતારમણનું સન્માન કર્યું હતું. આ પ્રસંગે નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગરીબો માટે અનેક યોજનાઓ શરૂ કરે છે, જેના થકી કરોડો લોકો ગરીબીમાંથી બહાર આવ્યા છે. There are good features in all the states, but sometime when you see deterioration, we're all remembering days of, well-endowed Karnataka doing well, becoming the Silicon Valley of the country. Well-endowed Tamil Nadu being leaders in industry and education. Kerala standing out as one of those very, very dynamic people who are willing to go any part of the country, any part of the world and keep their cultural identity intact but contribute to the place where they go. હવે રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે. સર 50,000 એડવાન્સ. પણ આટલા કેશ તો અમે નથી લાવ્યા. અને આજે બેંક પણ બંધ છે. ઉપાય છે ડિજિટલ પેમેન્ટનો સરળ ડોઝ. પણ અરે ગભરાઓ નહીં, સાવધાનીથી કરશો તો કોઈ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ પણ નહીં થાય. ફોન લાવો અહીંયા ફોન લગાડો. ડિજિટલ પેમેન્ટથી લેણદેણ થઈ શકે છે, સરળ, સુરક્ષિત અને ઝડપથી. મેં તો આમને ડિજિટલ પેમેન્ટ શીખવાડી દીધું. તમે? કેમ કે RBI કહે છે કે ડિજિટલ પેમેન્ટ અપનાવો, બીજાઓને પણ શીખવો. વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. સમાચારમાં આગળ વધીશું. બોટાદ તાલુકાના જોટિંગડા ગામે સામાજિક સંવાદ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયાની અધ્યક્ષતામાં સંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. ભાવનગર લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર નીમુબેન બાંભણિયાના સમર્થનમાં યોજાયેલ સંવાદ કાર્યક્રમમાં કોળી સમુદાયના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
ફરી આ સમયને મોકો છે કે આપણે આ વિધાનસભા બેઠક ઉપરથી લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે બેન શ્રી નીમુબેનને ખૂબ સારી બહુમતીથી અહીંથી મતદાન કરાવીએ તો ફરી પાછો આ વિસ્તારનો પણ વિકાસ જે રૂંધાયો છે એ ફરી વેગવંતો બને. ખેડા લોકસભા ચૂંટણી અંતર્ગત નડિયાદ ખાતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચૂંટણી મધ્યસ્થ કાર્યાલયનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. લોકસભા ઉમેદવાર દેવુસિંહ ચૌહાણ અને ધારાસભ્ય પંકજભાઈ દેસાઈના વરદ હસ્તે કાર્યાલયને ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ભાજપના કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે અબ કી બાર 400 પાર અને ફિર એક બાર મોદી સરકારના સૂત્રને સાર્થક કરવા ખેડા લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના ઉમેદવાર દેવુસિંહ ચૌહાણને નડિયાદ વિધાનસભામાંથી સૌથી વધુ લીડ આપવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો. મોદી સાહેબ 400 કરતા વધારે સીટોથી જીતે અને મોદી સાહેબ પ્રધાનમંત્રી ફરીથી બને અને આ દેશનો સમગ્ર દેશની અંદર જે એમણે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે જે વાતાવરણ ક્રિએટ કર્યું છે એના થકી આપણે સમગ્ર વિશ્વની અંદર નંબર 1 બનીએ. લોકસભાની ચૂંટણીના પ્રચાર અર્થે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા ધાંગધ્રા ખાતે ચૂંટણી કાર્યાલય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ચૂંટણી સંયોજક આઈકે જાડેજાના હસ્તે કાર્યાલયને ખુલ્લું મુકાયું હતું. આ પ્રસંગે સ્થાનિક ધારાસભ્ય પ્રકાશ વરમોરા અને સુરેન્દ્રનગર લોકસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર ચંદુભાઈ શિહોરા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભાજપના નેતાઓએ પક્ષના કાર્યકરો દ્વારા પ્રચાર અર્થે લાગી જવા તથા કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ વિશેની માહિતી ગ્રામ્યના લોકો સુધી પહોંચાડીને મત ભાજપના ઉમેદવારને જીતાડવા અપીલ કરી હતી. વિધાનસભા વિસ્તારના લગભગ તમામ ગામમાંથી મુખ્ય કાર્યકર્તાઓ ભાઈઓ બહેનો આવ્યા અને આઈકે સાહેબની હાજરીમાં પૂર્વ પ્રમુખ બિપિનભાઈ અને ભરત ડેલીવાળા તેમજ મોરબી જિલ્લા સંગઠનના પ્રમુખ શ્રી રણછોડભાઈ, ધારાસભ્ય શ્રી પ્રકાશભાઈ વગેરેની હાજરીમાં જે કાર્યાલય ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું. લોકસભાના ઉમેદવાર ડિક્લેર થયા છે ત્યારે હળવદ હોય, ધાંગધ્રા હોય કે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની જે 7 વિધાનસભા રહી હોય એની અંદર વિશાળ જનમેદની કે જેમનો લોકસંપર્ક ઉમેદવારનો દરેક વિધાનસભાની અંદર થઈ રહ્યો છે અને સારું અને કાર્યકર્તાની આજે ખૂબ ઉત્સાહ છે કે જ્યારે નરેન્દ્રભાઈને એમાં ગુજરાતના પરણોતા પુત્રને ત્રીજી વાર વડાપ્રધાન બનાવવા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે એમાં ગુજરાતની જ્યારે 26 જે સીટ ચૂંટાઈને જવાની છે એમાં ખાસ કરીને પાટીલ સાહેબે જે લક્ષ્ય આપ્યો છે કે 5 લાખની લીડથી જ્યારે ચૂંટાવાનો હોય ત્યારે કાર્યકર્તા 7 તારીખે વધારે મતદાન કરશે એવો પણ મને વિશ્વાસ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા અને ક્લસ્ટર પ્રભારી ભરત પંડ્યાએ ડાંગ ખાતે મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. વલસાડ લોકસભા બેઠકના પ્રચાર માટે આ કાર્યાલયને શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે વલસાડ લોકસભાના ભાજપના પ્રભારી કરસનભાઈ ટીલવા સહિત ભાજપના હોદ્દેદારો અને કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. ભાજપના નેતાઓએ પ્રધાનમંત્રીના વિકાસના કામો અને યોજનાઓને છેવાડાના માનવ સુધી પહોંચાડવા માટે અપીલ કરી હતી. આ સમગ્ર પંથકમાં આમ ગુજરાતમાં પહેલો ડાંગ જિલ્લો લખાય છે. ડાંગના તમામ કાર્યકર્તાઓએ પણ એક સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો કે અમે ડાંગ વિધાનસભાની લીડ પહેલા નંબરની આપીશું વલસાડ લોકસભામાં અને ધવલભાઈ પટેલ ઉમેદવારને અમે દિલ્હી મોકલીશું અને ફરીથી ત્રીજી વાર નરેન્દ્રભાઈ મોદીને પ્રધાનમંત્રી બનવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ. લોકસભાની ચૂંટણીને ધ્યાને લઈ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દીવ ખાતે તાલીમ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. મલાલા ઓડિટોરિયમ ખાતે યોજાયેલ તાલીમ શિબિરમાં ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસર અને મતદાન સાથે જોડાયેલા કર્મચારીઓને ચૂંટણી અંગે ઝીણવટપૂર્વકનું માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ચૂંટણી નિરીક્ષક કે એસ લતા કુમારીએ માર્ગદર્શન આપતા કહ્યું કે તમામ કર્મચારીઓ જવાબદારીપૂર્વક ચૂંટણી કાર્યને નિભાવે. આ પ્રસંગે દીવ કલેક્ટર સહિતના ચૂંટણી અધિકારી અને કર્મચારીઓ હાજર રહ્યા હતા. ट्रेनिंग में सभी लोगों को मॉक पोल कब करना है, सीलिंग कैसे करनी है, एक्चुअल पोल में क्या करना है
और स्पेशल केसेस अगर आते हैं, चैलेंज वोट, ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म वोट, चैलेंज ऑन एज, तो उस सिचुएशन में क्या करना है उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करवाई है। મોરબીની એક ખાનગી કંપનીની મહિલા કર્મચારીઓ દ્વારા મતદાનનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે. કંપનીની 2000 મહિલા કર્મચારીઓએ માનવ સાંકળ રચી મતદાન કરવાની અપીલ કરી. મહિલાઓએ એક સૂરમાં કહ્યું કે કરીશું મતદાનમાં મોટી ભાગીદારી, અમે છીએ ગુજરાતની નારી. મહિલાઓએ વર્કર્સ વિલ વોટ, મોરબી વિલ વોટ એવું લખી લોકોને વધુને વધુ મતદાન કરવા પ્રેરિત કર્યા છે. આ પ્રસંગે જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર કેબી ઝવેરી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. લોકસભાની સામાન્ય ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરનાર યુવા મતદારોએ દૂરદર્શન સાથે ખાસ વાતચીત કરી. યુવા મતદારોએ કહ્યું કે તેઓ એવા ઉમેદવારને મત આપશે કે જે લોકતંત્રને મજબૂત બનાવે તેમજ રોજગારીની તકો પૂરી પાડે અને દેશને વિકાસની તરફ લઈ જાય. સાથે સાથે પ્રથમ વખત મતદાન કરનાર યુવા મતદારોએ 7મી તારીખે 10 મિનિટ દેશ માટે કાઢીને અન્ય મતદારોને મતદાન કરવા અનુરોધ પણ કર્યો હતો. સમગ્ર દેશમાં લોકસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે અને જેના ભાગરૂપે 7 મેના રોજ ગુજરાતમાં 26 લોકસભા બેઠકો માટે મતદાન થવાનું છે. ત્યારે 18 પંચમહાલ લોકસભા બેઠક માટે પણ 7મી મેના રોજ મતદાન થવાનું છે. ત્યારે કેટલાક એવા યુવા મતદારો છે જે પ્રથમવાર મતદાન કરવાના છે. ત્યારે આપણે લુણાવાડાની PNR સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ ખાતે ઉભા છે. ત્યાં કેટલાક યુવા મતદારો ઉભા છે કે જે પ્રથમવાર મતદાન કરવાના છે. આપણે તેમની સાથે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે જે પ્રથમવાર મતદાન કરવાના છે ત્યારે આપ શું કહેવા માંગો છો? બેન, આપનું નામ શું છે અને આપ પ્રથમવાર મતદાન કરવાના છે, આપ કેવો અનુભવ કરો છો અને આપ શું કહેવા માંગો છો? હું આ પહેલી વાર મતદાન કરવા જઈ રહી છું, તો હું એવું વિચારું છું કે એવા ઉમેદવારને મતદાન કરીશ કે જે આપણા દેશની સમૃદ્ધિનો વિકાસ કરે, આપણા દેશની આર્થિક પરિસ્થિતિને દૂર કરે અને દેશમાં વિકાસ થાય, વિકાસના કાર્યો કરે અને આપણા આજુબાજુના વિસ્તારમાં સમૃદ્ધિ ફેલાવે તેવા હું ઉમેદવારને પસંદ કરીશ. આપણે એવા ઉમેદવારને પસંદગી કરી કે જે આજુબાજુના ગામડાઓ, શહેરી વિસ્તારનો વિકાસ થાય અને દરેક જે યુવાન મિત્રો છે તેમને ધંધો રોજગાર મળે તેવી હું આશા રાખું છું. હું જ્યારે પ્રથમવાર મત આપવા જઈ રહી છું ત્યારે મારા મનમાં એ વિચાર્યું છે કે હું એવા નેતાને પસંદ કરીશ કે જે આપણા દેશને વિકાસશીલ બનાવે, આર્થિક રોજગારીને પ્રાપ્ત કરે અને બેરોજગારીને દૂર કરે. અને 7મી મે નમ્ર અપીલ કરીશ કે દરેક મતદારોએ સારા એવા ઉમેદવારને પસંદ કરે કે જે આપણા દેશને વિકસિત બનાવે. અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન અને પબ્લિક રિલેશન સોસાયટીના ઉપક્રમે PRDની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આની પ્રસંગે ઉદ્યોગ ગૃહોના પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર, HR મેનેજર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમણે AI ટેકનોલોજીના માધ્યમ થકી આવનારા દિવસોમાં પબ્લિક રિલેશનશિપ મજબૂત બની શકે તે માટે માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. પબ્લિક રિલેશન પ્રોફેશનની મહત્તા, એમાં જે અવસર છે, એમાં જે ચેલેન્જીસ છે, એ બધી વસ્તુઓનું ડિસ્કશન કરવા માટે અમે ઊભા કરીએ છીએ. એટલે કે જે આ જો પ્રોફેશન છે એ પ્રોફેશનનો કેવું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, કેવું રોલ છે, કેવી એમની મહત્તા છે, એ બધી વાતો અમે એમને અવગત કરાવીએ છીએ. અને ફ્યુચરમાં એનો કેવો ભવિષ્યમાં સ્કોપ છે, કેવો એમને પ્રતિ આપણને નવા ચેલેન્જીસ આવ્યા છે, ટેકનોલોજીથી માંડીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી માંડીને એ બધી વસ્તુઓ અમે અહીંયા ચર્ચા કરવા ભેગા થયા છે. અમારા માટે ખૂબ જ ગર્વનો વિષય છે કે PR ડે, નેશનલ PR ડે જે 21 એપ્રિલ 2024ના રોજ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે અક્રોસ ઇન્ડિયા. અને PRSI પબ્લિક રિલેશન સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા એના 22 ચેપ્ટર છે, 26 ચેપ્ટર ટોટલ છે, એનું ઉજવણી કરી રહ્યા છે નેશનલી. સરદાર પટેલ સેવાદળના મુખ્ય આગેવાનોની બેઠક મહેસાણા ખાતે યોજાઈ હતી. બેઠકમાં લગ્નની નોંધણીમાં માતા પિતાની સહી ફરજિયાત કરવા મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. SPG દ્વારા છેલ્લા ઘણા લાંબા સમયથી લગ્ન નોંધણીના કાયદામાં સુધારો કરવા અને લગ્ન નોંધણીમાં માતા પિતાની સહી ફરજિયાત કરવામાં આવે તે માટેની લડત ચલાવવામાં આવી રહી છે.
આગામી સમયની અંદર 10મા અને 12મા ધોરણના તેજસ્વી તાલાઓ અને વિદ્યાર્થીઓનો સન્માન સમારંભ રાખવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. સરદાર પટેલ સેવાદળ એસપીજી દ્વારા છેલ્લા 3 વર્ષથી જે લગ્ન નોંધણીમાં સુધારો કરી અને મા બાપની ફરજિયાત સહી કરવી એ કાયદો બનાવવા માટેની જે અમારી ઝુંબેશ ચાલી રહી છે, તો આગામી જે લોકસભાનું ઇલેક્શન આવી રહ્યું છે, તો નવા જે પણ 26 લોકસભાના સાંસદો ચૂંટાશે એમનું સમર્થન મેળવવામાં આવશે. ગુજરાતી સુગમ સંગીતના અગ્રણી સ્વરકાર તથા ગાયક કલાકાર ક્ષેમુ દિવેટિયાનું જન્મ શતાબ્દી વર્ષ ઉજવાઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ નિમિત્તે ગુજરાત વિશ્વકોશ ભવનમાં અગત્ય ફાઉન્ડેશન અને લલિત કલા કેન્દ્ર દ્વારા રુધિયાના રાજા ક્ષેમુ દિવેટિયા કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. આ કાર્યક્રમમાં ક્ષેમુ દિવેટિયા દ્વારા કમ્પોઝ કરાયેલા ગીતો જાણીતા કલાકારો તેમજ ક્ષેમુ દિવેટિયાના પૌત્રી સાવની દિવેટિયા શાહ દ્વારા પ્રસ્તુત કરાયા હતા. ક્ષેમુ દિવેટિયાનો જન્મ 1 ઓક્ટોબર 1924ના રોજ થયો હતો. તેથી વર્તમાન વર્ષ 2024માં તેમના જન્મ શતાબ્દી વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો હું તે લઈ આ વીણા સ્મરું છું ગુણ આપના, પુણ્ય શ્લોક પિતા મંત્રો જપું છું પિતૃજાપના. તો મને આશા છે કે એટલા બધા એમના સ્વરાંકનો છે કે એની વર્કશોપ થાય, એ જુદા જુદા સ્વરાંકનો જુદા જુદા કાર્યક્રમોમાં ગવાય. અનેકવિધ કવિઓ અને ઉત્તમ કાવ્ય પસંદગી એ એમના સ્વરાંકનોની ખાસિયત હતી. મારા દાદા શ્રી ક્ષેમુભાઈ દિવેટિયા, જે ગુજરાતી સુગમ સંગીતના એક અગ્રગણ્ય સંગીતકારોમાં એક છે, એમને આજે અમે બધા ભેગા મળીને અહીંયા એક શ્રદ્ધાંજલિ આપવા જઈ રહ્યા છે. અને એમનું જન્મ શતાબ્દી વર્ષ ચાલુ છે, તો એ ઉપક્રમે અગત્ય ફાઉન્ડેશન અને વિશ્વકોશ દ્વારા આ સહિયારો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. એ બાબતે હું એમને ધન્યવાદ આપું છું. એ વખતે એ મારી પાછળ બેઠા હતા અને હું એક શબ્દ એમાં ખોટો ગાતો હતો, એટલે રીટેક થયા કરે. એટલે એમણે મને આમ પ્રેમથી સમજાવ્યું કે બેટા ફૂમતું હોય ને એની વાત છે. અને પછી મેં જ્યારે સાચું ગાયું અને લોકોને પણ આખું એ પરફોર્મન્સ બહુ ગમ્યું ને એ આખો વિડીયોમાં કેપ્ચર થઈ ગયું છે કે એકદમ પાછળ બેઠા બેઠા બહુ જ ખુશ થઈ રહ્યા છે. એટલે એક એમનું એસોસિએશન. ગરમીના પ્રકોપ બાદ હવે લોકોને આંશિક રાહત મળી છે. આણંદમાં સૌથી વધુ 39.7 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું, તો અમરેલીમાં 39.4, વડોદરામાં 39, વલસાડમાં 38.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. આ સાથે અમદાવાદમાં ગરમીથી આંશિક રાહત મળતા 37.9 અને ગાંધીનગરમાં 37.3 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું. હવામાન વિભાગ અનુસાર હજુ 2-3 દિવસ તાપમાનમાં ઘટાડો નોંધાશે, તો બીજી તરફ 3 દિવસ બાદ તાપમાનમાં ફરી વધારો થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. આઈપીએલમાં આજે રોયલ ચેલેન્જર બેંગલુરુની સામે ઈડન ગાર્ડનમાં કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ ટકરાશે, તો બીજા મુકાબલામાં પંજાબ કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે મુકાબલો રમાશે. ગઈકાલે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આ સિઝનમાં સતત 4થી જીત હાંસલ કરી છે. શનિવારે 35મી લીગ મેચમાં હૈદરાબાદે દિલ્હી કેપિટલ્સને 67 રનથી હરાવ્યું હતું. આ જીત સાથે સનરાઇઝર્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગઈ છે. સમાચારમાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.